야고보서 5장 7절에서부터 12절까지 봉독했습니다. It says, Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receives the early and latter rain. 인내를 하라는 거죠. 뭐에 대해서 인내를? 주님의 날에 대해서. 주님이 우리를 부르실 그 날을, 휴거를 다시 말하자면은 인내를 하는 겁니다. 거기에 대한 소망을 잃어버리지 않고, 디도서에서 나오는 것처럼 소망을 잃어버리지 않고 인내를 하는 겁니다. 주님이 더디시는 이유 여기에 나왔죠. Why does the Lord behold the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth. 그 열매를 기다린다는 거죠. 그 열매들을. 그 열매가 단순히 우리가 생각하는 그냥 구원의 열매뿐만 아니라 그 열매가 주님이 요한복음 15장에 말씀하는 그런 열매죠. 풍성한 열매를 맺기까지. 그래서 하나님께서 그 열매들을 기다리시니라고 그 날이 더디시는 거죠. 야고보서가 이 서신서를 썼을 때는 벌써 2000년 전이라고 생각하면 되죠. 그때부터 기다려라. 그러면서 기다리는데 수많은 고난, 고통, suffering, affliction이 왔다는 거죠. 그래서 기억하라고 하시죠. James tells us to remember, be patient and remember. Take, for example, the prophets who spoke of the Lord. For example, of their suffering, affliction, and of patience. 그들이 받은 고난이나 그들이 받은 affliction들이나 그거를 인내하면서 그러면서 이제 상징적으로 욥기를 얘기하는 거죠. 욥에 대해서. 그 욥이 기다렸던 거, 그 욥이 인내했던 거, 그리고 하나님께서 주님께서 그 욥에 대한 그 인내에 대해서 상을 주셨던 거. 우리가 알다시피 우리는 그 욥을 when we think about Job, 그 고난도 생각하고 그 어려움도 생각하지만은 그 나중에 그 배로 받는 축복을 더 생각하는 것 같은데 그 배로 받는 축복은 구약에서는 그렇게 얘기를 해줬지만은 우리한테는 이 신약에서는 그 육신적인 축복보다도 그 욥이 귀로 알았던 하나님을 눈으로 봤던 하나님이라고 그게 더 중요한 거죠. 더 확실한 관계 속에서 주님을 더 알았다는 거, 하나님을 더 알았다는 게 우리한테는 더 중요한 거죠. It's more. So when we think about Job, we think all the blessings that Job has received after that time of suffering that he has gone through. However long that time was, after that, and we kind of have that hope and we cling to that hope of, oh, God bless Job. Immensely more than what he had before. But we understand that God did bless Job materially and fleshly, but the moral of the story is not just about the receiving of the blessings that Job had afterwards, but the true blessing that we understand that Job had received was the God he only heard about. Now he has seen. So now he has come into a personal relationship with the living God and begins to live by that. And through that, we take that as an example of understanding what it means to us as New Covenant, New Testament believers about what it means. It's not just about the material blessing. It is more about the spiritual blessing. In other words, it's more about the personal relationship that I have with Jesus Christ and the growth of it. That I know him now personally. That I see him now personally. What I have heard about, read about Jesus, now he is living, he is alive, he is manifesting himself in and through me. That's the blessing. 그 축복을 우리가 이제 바라보고 욥에 대해서 이해를 하는 게 더 중요한 거죠. 많은 사람들은 그 물질의 축복을 많이 이제 상고하지만은 그것은 아니고 주님이 그래서 인내해라. 하나님이 기다리신다는 거예요. 뭘 기다리시는 거예요? 그 열매.
그 물질적인 축복의 열매를 기다리는 게 아니잖아요. 무슨 축복? 무슨 열매? 내 마음에 예수님을 귀로 알았던 들었던 예수님을 이제 실질적으로 아는 그 열매. 그런 삶을 우리가 우리의 삶에서 그런 열매가 그런 삶이 풍성하게 나타나도록 기다리신다는 거잖아요. That's why it says be patient, brethren, unto the coming of the Lord. Because he is waiting for that. 다른 거 기다리는 게 아닙니다. 우리로 얘기하면은 우리가 각자가 성장하기를 기다리는 거죠. 각 개개인이 그리스도 베드로가 얘기한 We have been partakers of that divine nature. 사도 바울이 고린도 후서가 3장에 나오는 그 말씀도 우리 안에 그 treasure in earthen vessel. 그 보배가 풍성하도록 내 마음에 내 생각에 내 혼 안에 풍성하도록 기다리신다는 겁니다. 그래서 주님이 더디시는 거예요. 우리가 지금이 마지막 때라는 게 어떻게 이해가 될 수 있으냐면요. 디모데 후서 3장에 나오죠. Know this, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. 지금 그렇지 않아요? 디모데한테 서신서에 그때 베드로가 쓸 때보다도 지금 더 하지 않냐 이거예요. 사람들이 lovers of their own self. 지금은 어느 정도냐면 셀피가 유행이죠. 셀피. 그거 셀피 그러고 and covetousness, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. 이런 모든 characteristic 이 지금 현대 사회를 상징하잖아요. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of that are good. 이런 모든 것이 오늘날 이 사회에 다 일어나는 겁니다. 이런 날들이 이 마지막 때 people love themselves more than they love God. People covet more than ever before. 그거는 할 수 없잖아요. 이 covet하는 거 이게 탐심이라고 그러나요? 한국말로 covetousness. 그거요. 그렇게 하게끔 이 사회가 만들죠. 잡지를 보든지 텔레비를 보든지 무슨 광고문을 보든지 그거를 탐심하도록 만들어요. 그러면은 어릴 때부터 그거 보고 자라온 사람들은 그거는 그냥 자연적입니다. 탐심이. covet하는 게. 나도 저거 그래서 애들은 우리가 애들 마켓 가면은 걔네들이 막 울고 막 그러잖아요. 이거 잡아갖고 안 놓게 이거 가지려고. 그게 애들이 그거 뭔지 알고 잡아요? 뭔지 모르고 잡는 게 아니에요. 어릴 때 뭘 봤어요? 광고 봤어요. 4살 먹은 애가 광고를 봐갖고 그거 자꾸 막 우는 거야. 이런 탐심이 지금 이 사회에서 풍성화되는 거예요. 그 전에는 처음에는 어떻게 나왔어요? 잡지로 나오고 신문으로 나왔지만은 그 다음에 TV로 나왔죠. TV로 나오고 영화로 나오고 지금은 어떻게 나와요? 인터넷에서 그냥 완전히 나오잖아요. 24시간. 그러면은 이런 탐심, boasters, covetousness, boasters, proud, blasphemers. 지금 이 사회에서 얼마나 proud하고 boast합니까? 뭐에 대해서? 난 트랜스젠더인데 뭐. 나 동성인데 뭐. 나는 겉으로는 남자지만 여자인데 뭐. 그거 자부심을 갖고 있어요. 그거에 대해서. 그리고 그게 아니다 라고 얘기하면은 너는 hater. 너는 hate crime을 한다는 겁니다. 우리한테. 이게 웃기는 세상입니다. 지금. 그러면서 blasphemers, disobedient to parents. 부모를 거역하죠.
이거는 뭐 옛날부터 지금이나 똑같은데 지금은 오히려 이 부모를 거역하는 그게 그러니까는 똑같아요. 어린애가 광고를 받고 이거를 잡은 것처럼 그 광고 속에 그 TV 프로그램 속에 아니면은 그 카툰 프로그램 속에 아니면 그 게임 속에 뭘 가리킵니까? 부모를 공경하는 걸 가리킵니까? 아닙니다. 부모를 거역하는 걸 가리키는 거예요. 그래서 지금 가족이 더 파산이 되고 있죠. 그리고 싱글 패밀리 패런트가 더 많죠. 그건 옛날부터 한 20, 30년 전부터 이렇게 그리고 지금은 어떻게 돼요? 내가 어린아이가 나는 엄마 나는 아빠 나는 남자가 아니고 여자야 할 때 그거를 적극적으로 밀어주지 않으면은 그 애를 어떻게 데리고 가요? foster home으로 데리고 가요. child protective services로 데리고 갑니다. Without natural affection. That's about transgenderism. Gender fluidity. 웃기는 거야. 아니 어떻게 요번 주에는 여자고 다음 주에는 난 다시 남자야. 이거 너무 웃기는 거야. That's gender fluidity. transgender를 떠나서 gender fluidity. 나 그래서 자유롭다는 겁니다. 나는 여자고 오늘은 내일은 남자고. 그렇게 하는 이 세상. 이 세상이 지금 false accusers, truth breakers 이런 것들에 대한 거는 거짓은 밥 먹듯이 하죠. 밥 먹듯이. 계약을 깨는 거에 대해서는 밥 먹듯이 하는 거죠. 사실은. 그리고 지금은 어떻게 돼요? 거짓. evil. 악을 선이라고 부르고 선을 악이라고 부르는 이 시대입니다. 그래서 야고보서에서 이제 쓰시는 그 말씀이 인내하라. 그냥 막연하게 인내하지 않고 우리는 알다시피 그리스도 안에서 인내해야 되는 거예요. 이 모든 것을 보고 있으면서 거기에서 내가 분명한 분별력을 가지면서 거기에 분명한 분별력을 가지면서 내가 그들을 정죄하는 마음을 보면서 정죄 안 하도록 내 선입감이나 내 선이나 내가 율법주의자로 사는 게 아니고 은혜로 살면서 이걸 보면서 분명히 보면서 나는 인내를 하는 겁니다. 인내를. 내 마음을 지키는 거죠. 지키면서 이 모든 세상 돌아가는 거를 보면서 아, 주님이 곧 오시는구나. 주님이 곧 오시는구나. 그래서 뭐 4절 말씀 traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of good. 5절 말씀 having a form of godliness but denying the power thereof. 이거는요. 형식적으로 godliness 경건의 삶. 형식적으로 경건하지만은 사실상 그 경건의 능력이 없다는 겁니다. 그 안에 거룩성이 띄어지지 않는다는 거죠. 경건한 형식. 우리가 보다시피요. 지금 교회 다니는 많은 사람들이 형식적으로 경건합니다. 누가 나한테 이런 얘기를 해요. 뭐 대화할 수 있는 기회가 있어갖고 전도를 했죠. 시컨 전도하고 육이 뭐고 이렇게 그래서 떨어질 거고 지옥 간다 조심해라. 그래서 나한테 목사님 내가 찡긋 웃고 그리고 사랑합니다 하고 이렇게 웃어주면은 그게 오히려 낫지 않냐 이거야. 그러니까 나는 그건 건성이죠. 그건 거짓이죠. 아 그래도 이렇게 스마일 해주고 나로 인하여 그 사람이 스마일을 받고 사랑합니다 했고 기분이 좋아졌으면 그게 더 낫지 않냐. 물론 욕하는 것보단 낫지만은 하나님이 보시기에는 그거는 거짓이다. 다시 말하자면요. 경건한 모양은 있지만은 그 능력은 없다는 거예요. 그리고 우리가 사람을 기쁘게 하려고 하는 게 삶이 맞는 게 아니고 내가 하나님을 기쁘게 하려고 해야지. 그게 맞지 않냐고. 네. 그래서 그게 맞죠, 사실은. 근데 많은 기독교인들, 교회 다니는 그런 분들이 그렇게 생각을 해요. 아, 그래도 사랑합니다 말을 해주는 게 낫지. 미워합니다 얘기하는 것보다
그쵸. 선이 낫잖아요, 악보다. 근데 그건 언제까지나 선악이지. 그리고 그건 언제까지나 육신적인 경건의 삶이라는 거예요. 육으로 하나님을 섬기니까는, 그러니까는 지옥에 간다는 거를 이제 분명하게 얘기를 해줄 기회가 되는 거죠. 그러니까는 떨어질 거고, 그러니까는 왜? 육으로 섬기니까, 육으로 하나님을 사랑하려고 하니까 영으로 사랑해야 되는데, 영으로 살아야 되는데. 그래서 그 말씀이잖아요. 이 백성은, 주님이 그러잖아요. 입으로만 나를 섬긴다. 마음은 내게 멀도다 하는 그 말씀들이. 근데 지금 우리 현대, 지금 사는 이 삶에서 지금 그런 마지막 때에 얘기하는 이 모든 말씀들이 나타나고 있다는 겁니다. 그래서 그런 거를 다 봤을 때 인내해라. 인내한다는 건요, 주님이 곧 오시는 거에 대해서 거기에서 소망을 저버리지 않는 거예요. 그거를 내가 간직하고 기다린다는 겁니다. 그분이 곧 오시는데 지금 더디시는 이유는 for the precious fruit of the earth. 그 열매를 기다리신다는 겁니다. 근데 그 열매가 여러분 그냥 단순히 가서 구원 그게 아니고 우리 각 개개인 안에 예수님이 형상이 되든가 나는 죽고 그리스도가 사는 그 열매, 사랑, 희락, 화평, 희락, 그 열매들이 내 마음 안에 풍성하게 여기는 거. 그래서 우리는 생명의 빛을 받은 백성들입니다. 우리는 은혜를 받은 백성들입니다. 은혜를 받은 성도들입니다. 더 exactly 백성들보다 은혜를 받고 생명의 빛을 가진 성도들입니다. 그래서 그 빛으로 인하여 어떻게 풍성하게 맺게끔 이제 기다리는 거죠. 그래서 이 가진 이 은혜 때문에 내가 핍박을 받아도 나는 절망하지 않는 거고, 내가 고난을 당해도 이 갖고 있는 이 생명의 빛 때문에 살 수 있는 거고, 성경에 perplexion, despair 하지 않는 거고, 그리고 persecution, cast down 되지가 않는 거고. 왜요? 내 안에 생명의 빛이 있기 때문에. 그래서 그 모든 것을 인내하면서 기다리는 거예요. 기다려. 그래서 선지자들을 봤을 때도 여러분 선지자들 그들 생애가 그렇게 즐거웠습니까? 즐거웠지 않았어요. 몇몇 사람은 뭐 이렇게 좀 있었다고 볼 수는 있지만은 핍박 엄청나게 받고 멸시천대 엄청나게 받고 예레미야 같은 선지자들은 눈물의 선지자라고 하면서 하기까지 그러면서 이렇게 다들 멸시천대 받고 그렇게 인내하면서 왜 멸시천대를 받았습니까? 말씀을 제대로 전했기 때문에. 그때 당시에 받은 계시가 심판받을 거다. 그때 당시에 받은 그 말씀에 대해서 주님의 날이 곧 오신, 그거를 타협하지 않고 전했기 때문에 이분들이 핍박을 받고 이분들이 suffering을 당한 겁니다. 우리도 마찬가지입니다. 주님을 인내하면서 기다리면서 내 마음에 있는 이 생명의 빛, 내 마음에 있는 이 말씀을 타협하지 않고 전하는 겁니다. 이웃에게 전하고 형제들에게 전하고 기회가 있을 때 전하는 겁니다. 전할 때 나는 분명히 핍박을 받을 것입니다. 왜? 여러분들이 잘 아시다시피 육으로 하나님을 섬기는 그 사람들은 영으로 하나님을 섬기는 그 사람들을 핍박할 수밖에 없어요. 왜? 이분들은 육으로 섬기니까, 나는 영으로 섬기니까 핍박을 할 수밖에 없습니다. 그래서 내 안에서 나는 내 마음을 정해서 예수님을 따라가리라, 주님을 붙잡으리라, 주님만 의지하리라, 그래서 영으로 살리라 하면서 날마다 고백하면서 그분을 인정하면서 날마다 내 마음을 옮겨가면서 살 때 어떻게 돼요? 육에서는 나를 엄청나게 핍박을 하죠.
사탄, 미혹, 귀신이 내 안에서 엄청나게 핍박을 하죠. 그거를 극복하고 이기면서 살 때는 또 전도를 하고 나가서 또 누구한테 얘기를 해봐요. 부모님한테나 자식들한테나 형제들한테나 예수님은 이렇게 믿어야 된다 하면은 또 뭐라 그래요? 핍박을 하죠. 그 핍박을 받을 때, 당할 때 나는 내 안에 있는 이 보배, 이 생명의 빛 때문에 그거를 내가 이길 수 있다는 겁니다. 거기에서 그래서 굴복 안 하고 그거에 대해서 내가 실망하지 않고 거기에서 내가 이렇게 좌절하지 않고 이 안에 있는 생명의 빛 때문에 내가 더 주님의 열매가 내 안에서 풍성하게 맺어질 수가 있다는 거죠. 그렇게 할 때 되는 거죠. 내가 그냥 아무것도 안 할 때 그렇게 되는 게 아니죠. 솔직히 그냥 나는 안일하게 그냥 가만히 있을래 그게 아니잖아요. 나는 빛을 받았으면은 이 정과 욕심에 빛이 들어오기 시작하면은 이웃에게 전하고 이거는요 왜? 생명을 전하는 거니까. 그렇게 전할 때는 내 안에 사망이 일어나요. 뭐냐면은 이분이 나를 핍박할 수가 있어요. 이분이 나를 오해를 할 수가 있어요. 하지만은 그 말씀을 받을 수 있는 사람이면 이분을 살리는 역사가 일어나는 겁니다. 그 역사가 일어나요. 그래서 우리는 주님만 그냥 오늘 이렇게 기다리는 것뿐만 아니라 내가 할 도리를 다 하는 겁니다. 주님 바라보고 내 안에 있는 내 영을 키우고 내 마음을 깨끗하게 성화시키면서 나가는 겁니다. 그러면서 뭐래요? 고백하는 거죠. 시인하는 거죠. 나한테만 시인하는 게 아니라 그게 전도할 때, 말씀을 전할 때, 대화 가운데서 항상 누구를 높이는 겁니다. 내 안에 있는 예수님을 높이는 거죠. 그러면서 그분이 곧 오실 거라는 거를 얘기하면은 우리는 더 핍박을 받게 돼 있습니다. 그분이 오시는 거를 누가 좋아해요? 좋아하는 그룹 딱 한 그룹이 있습니다. 아세요? 어느 그룹인지? 예수님이 이제 곧 오실 겁니다 하면 아멘 하고 좋아하는 그룹이 딱 한 그룹이 있어요. 힘들어하는 사람들. 진짜 힘들어하는 사람들은 아멘 빨리 오시옵소서 해요. 잘 나가는 사람들은 no 안 돼. 오면 안 돼. 그래요. 자, 그리고 욕망이 가득 차갖고 꿈이 부풀어갖고 나는 이거를 해야지. 그 사람들은 오면 안 돼. 그 얘기 듣기 싫어하죠. 근데 완전히 찌들리고 완전히 밑바닥에서 완전히 고난, 고통 그런 속에 있는 사람들은 그래요. 그래도 좀 빨리 왔으면 그렇게 바래요. 근데 그런 사람한테 그게 제대로 기다리는 그 태도가 아니라고 얘기하는 게 아니라 맞아요. 그러면서 복음을 전하는 겁니다. 주님 곧 오시니까는 그 좌절 거기에 있지 말고 마음으로 주님을 갈망하세요. 마음으로 주님을 갈망하시면 주님이 그 마음에 찾아오십니다. 그러면서 그 평화가 찾아오십니다. 그러면서 잊어버리지 마세요. 이게요. 그 그룹이 어려움 당하는 그 그룹이 이 말씀을 들었을 때 소망을 받고 조금 이렇게 믿음이 조금 이렇게 생기기 시작하면서 평안함이 들어오기 시작하면서 이게 그렇게 되면은 문제가 뭐냐면요. 지속적으로 주님을 갈망하고 붙잡고 나가는 그런 삶의 패턴이 이루어지지 않으면 또 이쪽으로 넘어가. 편해지니까. 너무 좋다 이거야. 그래서 그래서 주님이 기다리시는 거예요. 그 열매가 맺을 때까지. 그거는 제대로 된 열매들이 아니잖아요. 그 제대로 된 열매들은 그 마음이 변함이 없는 겁니다. 그리고 변함이 없으면서 여기에 이제 뭐라 그럴까? 사탄이나 미혹이나 귀신들이 침투할 수 없는 그 마음이 굳혀지는 거죠. 그러면서 이 안에 사랑. 우리는요, 주님 바라본다는 거 첫째 계명 지키는 거잖아요. 근데요, 이걸 기억해야 돼요. 그냥 단순히 바라본다만 생각하면 안 돼요. 그거는 어릴 때 하는 얘기고,
어린아이가 갓난아기가 엄마를 봤을 때 사랑할 줄 모르니까 바라본다. 주님을 바라본다. 하지만은 계명은요, 사랑하라고 그런 거예요. 그래서 우리가 바라볼수록 주님을 바라보고 내 마음을 드리면 드릴수록 이게 사랑이 펴야 되는 거예요. 사랑. 그래서 나는 주님 사랑하는 그 마음이 생기고 그 마음이 점점 커져야 된다는 거예요. 사랑. 그게 커지려면은 주님 바라보면서 주님 말씀 순종하면서 내가 이웃 사랑이 나가기 시작할 때 이 사랑이 더 풍성해지는 겁니다. 이게 다 풍성해진 다음에 이웃 사랑 한다는 건 아니에요. 조금이라도 주님의 사랑을 받았을 때는 그 사랑을 이제 그 사랑으로 인하여 내가 이웃을 섬겨주는 겁니다. 굽혀주고 이분을 원하는 대로 내 선악으로 하는 게 아니라 그래서 섬겨주는 그게 이루어질 때 주님에 대한 사랑이 점점 더 커지는 겁니다. 그러면서 내가 더 주님을 바라보고 더 주님을 붙잡고 더 주님을 사랑하고 그러면서 내 이웃을 그만큼 더 섬겨주고 그리고 내 주변에 있는 사람들을 그만큼 더 놔주고 놔준다는 거는 그분들을 그냥 인정해 준다는 거잖아요. 이 사람이 이렇게 하든 저렇게 하든 인정해 주는 그 삶. 그래서 우리가 be you also patient. Establish your hearts. Set your heart. 그 마음을 단단히 먹으라는 거잖아요. 8절 말씀 Establish your hearts for the coming of the Lord draws near. 왜? 주님이 오실 날이 가까워졌다는 겁니다. 그래서 이 마음을 guard 하라는 거잖아요. 이 마음을 잊어버리지 말라는 거잖아요. Don't forget. 이 마음에 대해서 잊어버리지 말고 주님을 꽉. 그리고 우리가 목요일에 이런 얘기했죠. 마음의 문을 어떻게 엽니까? 그냥 열면 되는 거 아니에요. 그렇잖아요. 내가 여러분들한테 마음 문을 이렇게 뭘 물어봤을 때 내 마음을 열어주는 건 그냥 오케이 하는 거에 마음 문을 여는 거 아니에요. 주님이 똑똑똑똑 하고 주님의 음성을 들었을 때 나는 그냥 yes 하면 되는 거잖아요. 그 마음 문을 계속적으로 지속적으로 yes를 해야 된다는 거죠. 그러면은 주님이 내 마음에 들어오시죠. 안 들어올 수가 없죠. 들어오시는데 뭐예요? 현상적으로 순서적으로 이루어지는 일들이 있습니다. 들어온 거를 밝혀내시고 밝혀내면 거기에 대해서 어떻게 돌아서라는 거죠. 그래서 이 본맘의 생명의 빛을 먼저 주시면서 정과 욕심에 일어나는 이 모든 것을 어떻게 꺾으라는 거잖아요. 그래서 내가 참는 거랑 심는 거랑 다른 점은 딱 한 가지죠. 참는 거는 주님을 바라보지 않고 참는 거고 심는 거는 내가 주님을 바라보면서 그거를 심는 거죠. 그 자체를. 그래서 참는 거는 그냥 주님 안 바라보고 내가 이걸 참아야지. 근데 그거는 이득이 없습니다. 한 번, 두 번, 10번 참다 보면 터지고. 근데 주님을 꽉 바라보면서 붙잡으면서 내가 씹으면 어떻게 돼요? 그게 없어진다는 겁니다. 그 정과 욕심을 꺾는 거라는 거예요. 죽인다는 거예요. 십자가에 못 박는다는 거잖아요. 그래서 그 자체는 내가 할 도리죠. 그거를 할 수 없는 힘이 없을 때는 나는 단순히 주님만 바라볼 수밖에 없으니까 그것만 하는 거고. 하지만은 본맘에 빛이 차기 시작하고 힘이 왔을 때는 어떻게 해요? 그거를 왔을 때 씹는 거예요. 나에게 분노가 찾아왔을 때 그걸 꽉 씹는 거고. 나에게 좌절감이 찾아왔을 때 그걸 꽉 씹는 거고. 나에게 무엇이든지 찾아왔을 때 나는 그거를 씹는 겁니다. 그래서 오간으로 통하여 이 새악한 영적 존재가 역사하는 거에 대해서 내가 밝히 보면서 우리가 왜 자꾸 죄를 발견하고 왜 자꾸 이거를 보라고 합니까? 그거는요, 내가 아니라는 거를 깨달으라는 겁니다. 딴 거 아니에요. 이게 내가 아니라는 거를 깨달으라는 거예요.
그럼 내가 아니라는 거를 이제 깨달았으면은 거기에서 이제 어떻게 더 이상 잡혀서 좌우지할 필요가 없다는 거죠. If I understand that this is not me, that's why we say, behold the Lord and watch and see, to identify the three evil spirits. If I understand that this is not me, then that's why we tell you to identify. 내가 아니래. It's not me. So now, don't play with. Don't cooperate with. Do not give your heart to. That's what it is. 그래서 이거 발견해라는 거죠. 그래서 이 감정을 나를 갖고 와서 휘말리고 나를 갖고 노는 그 감정이 뭐예요? 내가 아니라는 겁니다. 내가 아니니까는 내가 거기에서 꺾을 수가 있다는 거죠. 내가 아니니까. 그 개를 꺾는 게 아니라 내 마음을 꺾을 수 있다는 거예요. I don't have to give my heart to that because it's not me. So, I still feel like this. 주님, 내 마음을 열었는데 주님이 내 안에 들어왔는데 왜 아직도 내가 이렇게 느끼고 이런 거를 갖고 있어? 왜? 얘네들은 나를 주님이 안 들어왔다 하는 거죠. 주님이 들어왔으면 you shouldn't feel like this. No. 들어왔는데 이걸 느낄 수 있다는 그 자체가 발견하고 거기에서 동참하지 말라는 겁니다. 동참. 감정이 어찌 됐든 동참하지 말고 주님을 꽉 붙잡는 겁니다. That's why we, above all else, what do? We side with Jesus Christ. 그분 편에 서려는 겁니다. 믿음이라는 게 뭡니까? 믿음은 말씀을 인정하는 게 믿음이죠. 믿음은 내 안에 예수님을 인정하는 게 믿음입니다. 그러면은 새 악한 영적 존재들이 사탄 미혹 귀신들이 무엇을 갖고 오든지 믿음은 얘네들을 따라가지 않고 예수님을 인정한다는 겁니다. 그게 중요한 거예요, 우리의 삶에서. Do not follow. Do not give in. Do not side with whatever you are feeling or with whatever you are thinking. Side with Jesus. Side with the Word of God. Why? Because establish your heart. 그 마음을 정해내는 거예요. 그렇게 정해내는 겁니다. 주님의 날이 가까웠으니까. 주님의 날이 가까웠으니까. Establish your heart. And grudge not one against another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge standeth before the door. 그래서 그 마음에 불만, 여러 가지 의심, 여러 가지 주님이 왜 아직 안 왔지? 아니면은 내가 왜 이렇게 이런 거를 미혹이 갖다 주는 이 생각에 휘말려 들어가면 왜 이러지? 하지 말고. 왜 이러지? 하지 말고. 이러지 마 하면 돼요. 우리의 문제는 왜 이러지가 문제지 그냥 이러지 마 하면 되는 걸 갖다가 너무나 간단한 거예요, 사실은. 마음 문 여는 것도 그냥 yes 하면 열다시피 미혹이 와서 나를 휘말릴 때 이러지 마 하는 게 간단한 거지 내가 왜 이러지 해갖고 그걸 분석하고 이렇게 해갖고 해봤자 분석들 다 여러분 다 해봤잖아요. 분석의 결론은 내가 아니야. 분석의 결론은 내가 아니면은 이러지 마 하면 되는 것 같다가 거기에 휘말려 들어가고 끌려 들어가기 시작하면은 어떻게 돼요? 그러니까 분명히 이 마음에 주님을 기다리다 보면은 핍박도 오지만은 불만도 생겨요. 왜? 우리가 알다시피 우리는 그 전에 그렇게 기다리고 주님이 안 왔단 말이야. 안 와갖고 그러면 엄청난 생각들이 미혹이 스밀려 들어오잖아요. 그렇다고 해서 주님이 안 오실 겁니까? 오신다니까. 근데 왜 안 오셨냐 이거예요. 그 열매를 기다린다는 겁니다. 여러분, 로마서 1장에는 이방인들의 시대가 fullness of the Gentiles. 그게 이제 끝나기 시작하면은 그때 이제 주님의 날이 오는 거예요. 왜냐하면은 이방인들의 시대가 꽉 차잖아요. 교회 시대가 차면은 하나님께서 역사는 이스라엘 백성들에게 다시 가는 겁니다.
그럼 그 이스라엘 백성들에게 역사가 다시 가기 시작할 때는 7년 환란이 시작이 되는 겁니다. 그래서 주님이 왜 그거를 조금씩 이렇게 더디어 주시느냐. 여러분들이나 나를 위해서 더디어 주시는 겁니다. 왜? Your fruit of the precious fruit of the earth. 상품? 극상품. 맞아요. precious fruit, 극상품을 만들기 위해서 기다리는 겁니다. 극상품. 그 극상품은 내 마음에 이루어지는 것은 이긴 자가 되면 이루어지는 겁니다. 뭐를 이깁니까? 내 육을 이기는 거예요. 우선적으로. 육으로 끌려가려고 육으로 치여서 오는 그거를 이기는 거예요. 그래서 내가 극상품이 돼갖고 내 마음의 모든 것을, 그래서 항상 우리는 여기에서 말씀한 것처럼 욥을 생각하려는 거예요. 쉽지 않다. 욥이 당한 그 고난은요, 진짜였어요. 그 아픔 진짜였어요. 가짜가 아니라 그냥 상징이 아니었다는 거예요. 그러면 우리한테도요, 그 당할 그 고난이나 고통이나 환란이 오는 거는, 시험이 오는 거는 진짜라는 겁니다. 진짜. 그럼 진짜 아플 수도 있고, 진짜 이게 힘들 수도 있다는 거예요. 하지만은 8절 말씀에 마음을 정해갖고 그 잊어버리지 말라는 겁니다. Establish your heart. 왜? 주님의 날이 곧 오시니까는 그 고난을 거기에서 뭘 찾으래요? 예수님을 찾으려는 거죠. 그 고난 속에, 그 고통 속에, 그 핍박 속에 주님을 찾으려는 겁니다. 그 안에서 내가 예수님을 찾고 만나면은 그 고난은 지금 현재 받을, 이게 아주 가벼운 고난이라고 그랬습니다. 가벼운 거. Light affliction. 그래서 주님을 찾기만 하면은 우리는 그 속에서, 그리고 주님과 하나 된 나의 마음, 그러면서 주님과 하나가 되면은 내가 어떻게 돼요? 그분의 말씀이나 그분을 자꾸 시인하죠. 고백하죠. 내 입에서 나오는 말씀들이 뭐야? 그렇지. 말씀이 맞지. 나는, 여러분, 주 안에 거합니까? 아멘. 아멘. 왜냐하면은 주님이 그렇게 얘기했으니까. 그럼 나는 그분을 인정해 주는 거지, 내 현재 처한 상황을 인정하는 게 아니에요. 아니면 내 현재 느끼는 그거를 인정하지 않는 거예요. 우리가 그 느낌이 없어질 때까지 기다리면은 그거는 뭐예요? 그건 믿음이 아니지. 그렇잖아요. 똑같아요. 은사 있는 사람이 믿음이 많은 것 같죠? 은사 없는 사람이 믿는 게 믿음이지. 그러면 이 느낌, 나한테 오는 느낌 있잖아요. 분노라는 거, 아니면 좌절이라는 거, 아니면은 걱정, 근심이라는 게, 이게 느낌, 아니면 뭐든지 이 느낌이 없어져야지, 그게 아니잖아. 그게 없어지고 그거 믿으면 그건 믿음 아니잖아요. 이거 있을 때 나는 주님을 믿는다. 고백하면 그게 믿음, 그게 믿음이잖아요. 그래서 이 어두운 밤을 끝나지 않고 거기서 갈 때 믿음이라는 게 앞잡이 노를 해갖고 나를 인도한대잖아요. 이거 못 느끼고, 그리고 이 악한 것들이 막 계속 공격해와도, 그래, 얘네들을 믿는 게 아니고, 이게 없어져야지 나는 주님이 주 안에 거하, 나는 주 안에 있고 주님이 내 안에 있어. 아니잖아요. 나는 예수님을 믿는 거야. 인정해주고. 그래서 그때 이게 어떻게 돼요? 그때 이게 없어지기 시작하지. 사실은
우리는 어떻게 보면 거꾸로 하는 것 같아. 주님 바라봐야지. 이게 없어. 바라보고 없어지고 바라보고 그러고 한참 바라보고 이게 싹 없어져. 얘네들도 지쳤어. 얘네들도 이제 아유 이제 재미없다 하고 지쳐갖고 좀 평안해졌을 때 그렇지. 그때 주님 그게 아니고 얘네들이 한참 난리 칠 때 내 안에 예수님이 계시지. 나는 예수님 안에 있지. 주님 말씀을 인정한다는 겁니다. 한참 할 때. 그러면 얘네들이 점점점 없어지죠. 그러면서 그 믿음, 그 주님을 고백한 그게 나의 신앙의 자세. 그게 이제 점점점 내 생활화가 되기 시작할 때 얘네들이 아무리 침투해 오려고 해도 어떻게 돼요? 못 오죠. 뭐가 딱 거기에 지켜주고 있어요? 믿음이 지켜준다는 거죠. 믿음이. 내 안에서. 그래서 우리가 그 욥을 생각했을 때 You will go through suffering. You will go through affliction. You will have hard times. People will not like you. Even your friends. Think about Job. 욥은 아주 친한 친구 4명이 있었다는 건 그거는 엄청난 거예요. 그런 친구 3명만 있어도 그 옛날 속담에 그런 얘기가 있는데 그런 친구 3명만 있어도 뭐라 그러더라. Anyway. 4명 있대요. 그런 친구. 근데 그런 둘도 없는 그 다윗과 요나단 같은 친구. 그런 둘도 없는 그런 친구들이 와갖고 뭐래? 너 도와주지 않고 예. 우리는요. 내가 주님을 고백하면서 주님의 이 생명의 말씀을 가지면서 이 영의 길을 갈 때 그런 환난, 그런 핍박, 그런 것들이 찾아옵니다. 절대로 거기에서 인내하라는 겁니다. 넘어가지 말라는 거예요. 인내하라는 거예요. 그래서 establish your heart, 마음을 정해갖고 절대로 그쪽에 끌려가지 말라. 좀 힘들어, 오케이. 힘들어, 좀 아파, 오케이. But no, I will not. 그래서 힘들 때, 아플 때 what do you say to yourself? 이 안에서 고백하는 말이 뭡니까? 그게 중요한 거잖아요. 내가 어려움을 당하고 있을 때 주님 바라보면서 이 안에서 뭐를 고백하냐 이거야. 나는 어떻게 주님 편에 서갖고 고백해야죠. 나는 이제 더 이상 거짓을 안 믿겠다. 그렇게 고백해야 되잖아요. 나는 이제는 주님을 선택하는 거다. 그렇게 하면서 이 마음의 빛이 점점 차면서 이 정과 욕심에 꿈틀거리는 것들이 잘려 나가는 거잖아요. 그래서 주님께로 접붙여지는 거죠. 주님께로 붙여져 갖고 어떻게 돼? 주님이 오실 날을 내가 기뻐하며 기다리는 거죠. 이제 간절히. 욥에 대해서 얘기하는 거는 뭐냐면은 그거를 인내했을 때 11절 말씀에 인내했을 때 주님이 뭐래요? is very pitiful and of tender mercy. 주님이 응답해 주신다는 겁니다. 그래서 우리가 믿음 없이 막 매달려도 주님은 어떻게 국률하시니까는 그래도 우리를 만져주시고. 근데 그거는 나한테 이득이 없다는 겁니다. 그래서 믿음을 갖고 그리스도 안에서 주님 편에 서갖고 기다리고 했을 때는 내 영이 챙겨진다는 겁니다. 내 영이. 그것을 하라는 거죠. 딴 거 말고. Profit your spirit. Faith. What is faith? Faith is this. If you wait for that insecurity or if you wait for those feelings to subside and then decide I'm going to confess that I am in Christ and Christ is in me. That's not faith. Faith always sides with the Word of God and faith always sides with the Spirit. Have you not received the grace of the Lord Jesus Christ? We have. And so faith says this. My faith says, no, I am. Christ is in me. I will side with Jesus. Doesn't matter how I feel. Doesn't matter what I think. I will choose Jesus.
그래서 내 살을 먹어라. 내 피를 마셔라. 그게 그런 말씀이거든요. 순간순간마다 주님 바라보는 것도 맞지만은 주님을 고백하는 거예요. 나는 I am. 그러면서 내가 주님을 바라보면서 이 모든 것을 꺾는 겁니다. 심는 거예요. 그럴 때 내 정과 욕심의 그 행함의 마음에 그리스도의 영이 이제 좌정하기 시작할 때, 내 마음 문을 열었을 때 예수님이 들어와 갖고 어떻게 서로 먹는 거예요. 서로 더불어 먹으리라. 그 펠로십 더불어 먹는 그 삶이 이제 이어져 나오기 시작하는 겁니다. 내가 할 때, 절대로 내가 안 하면은 안 돼요. 내가 할 때. It is when I begin to move, begin to do. 그래서 주님의 말씀에 대한 거는 나는 항상 행함이 있어야 돼요. I need to confess. There needs to be action behind obedience to the Word of God. I need to move. I need to do. If not, there is no growth. There cannot be growth. You cannot mature spiritually. Your heart cannot become more and more sanctified because there is no action behind because this is not faith. But when there is action, when I put it into motion, then there is growth. That's the light of life. That's what I choose to do. I choose to partake of the light of life is what I confess to myself and I confess to the whole world. In whatever situation, in whatever circumstance, I choose. And that's assuming that I'm already beholding the Lord. I'm beholding the Lord. Because I behold the Lord, the three evil spirits don't attack? No, they do. They do. But because I'm beholding the Lord and because of the light of life, I can identify them. Identifying them is to understand that that's not me. If you don't know that that's not me, then that sin is not yours. If you know that that's not me, then now you know you have a choice. I will choose Jesus, partake of His flesh and His blood, or I will choose how I feel and what I think. And this is why Jesus, the Lord, our Father, 인격으로 대해준다는 겁니다. 인격으로. 그래서 선택의 자유를 주신 겁니다. 그래서 우리는 주님을 선택해야 되는 거예요. 아무리 미혹이 와서 이거 아니다 해도, 아무리 감정이 와서 이거 아니다 해도 나는 주님 편에 서자는 겁니다. 기도합시다. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you, Lord, for this word. Father God, thank you that you will never leave us or forsake us, that you are with us always. May we confess you and may we choose you above all else. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with those who choose you. Be with those who love you, now and forevermore. In Jesus' name we do pray. Amen.